जस्तो नेपाल जस्तो ठाउँमा वेयर सिमिङली अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ्सहरू हुन्छ नि त अनि सिनेमा एन्टरटेनमेन्ट त त्यो त धेरै बेसिक निड्समै पनि धेरै पछि आउने कुरा हो होइन अनि there's always something that's more important happening होइन जहिले पनि there'll be something that's more quote unquote more important happening यस्तो सिनारियोमा पनि like how do you keep going अनि त्यो इन्सपिरेसन कहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँको एस्पिरेसन के हो I want to have you call it a CV or something in which I have the best of mind. So that is one thing which keeps me going all the time. And the second is my inspiration. So since the time I have been like in the media field, which has been not more than 5 years now, so the editors I have found are really have kept me hooked to the writing or anything you say for that matter. Also coming in Nepal as well, I found Charu Chadda as my editor. So she is one person which makes me like to give my best shot. So whenever I see her works and also this is one thing. And also film journalism is not that much appreciated by people because of the you call it there's no something called film journalism in countries like Nepal or India, something like that. People often think that if you write a plot summary and a line or two about songs and dance, that is film what do you say, film journalism. But I am sorry, that's not. You have to write what the film is about. It has to be more of the merit and demerit of the film and how it's going to impact the society altogether. So yeah, that's all. That's what I want to come out as. It's a long run, but yeah. I remember when I was a teenage, I always wanted to spread my voice, so that's why I chose media to come over. Like radio was only the one thing I wanted to work in, so I started being an RJ. So slowly I realized that I have to explore more, just like than talking on radio in front of the microphone. So I started writing a bit and presenting in front of the television as I got the opportunity. So initially it was just like wanting my voice to listen by everyone. Now it's a source of earning bread and butter. So that's why I'm totally into it, to tell you straightly. So initially I had no idea how will I do it, or whether I will be achieving anything out of it or not. Now I think you have said that, Ankita has said that, like nobody feel like we have as much reputation as other people have in our society. To some extent I don't believe that, because whenever I meet people, they appreciate the work they do. Even I appreciate the person who is working in this field for so many years. So I find me being appreciated, and I also appreciate the people working in this field. So I enjoy totally. That's why I'm into this field. Otherwise, I might have already left the field. Despite not being paid really well. And there's so many issues in the media, so the inspiration for me then was just a charm radio offered. Now it's a place where I do my living. So yeah, these are the point to get going. Yeah, so like what Sarah said, like I relate to her, like film ko bare lekhnu paryo bhane, yeah, arts ko bare lekhnu paryo, because I write about arts and culture and things. I do feel that whether what I'm writing is significant or not, okay, is it going to make any change? So this was cinema has always been important to me, okay, for personally. So I know the impact cinema can have, and plus I did my studies, media studies primarily, so I know the impact cinema can have, because cinema is the culture protocol. It can change people's life, it can influence them. Society ma euta ठुलो impact आउन सक्छ cinema, एउटा moving image हेरेर. So I know त्यसको importance के, like the common mass लाई चाहिँ थाहा छैन होला. So I know that there should be एउटा direction मा चल्नु पर्छ भनेर. So it kind of becomes my responsibility, because मैले त्यो पढेको छु नि त. So it's not that I want to make monumental change. Press cinema, मेरो writing बाट त्यसरी change गर्ने हैन, या culture and arts.
So significant changes there, issues which I think which are really important that needs to be discussed. So I try to write about that. So you listening motivation say, like I said, I'm into culture and arts and cinema. So so like this value buzzer say, I think I'm more motivated to write about it. मैले चाहिँ मेरो म एन्टरटेनमेन्टबाट सोशलमा स्विच चाहिँ गरेको, तर मलाई प्रमोसन भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। किनभने मैले छोड्न सकिनँ, त्यो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा होला सायद। म चाहिँ मेरो लगाव चाहिँ के कुराप्रति चाहिँ ज्यादा छ भन्ने कुरा। सुरुमा मैले एकदमै पुरै फुल टाइम नै एन्टरटेनमेन्ट जर्नलिजमलाई दिएको हो। अनि त्यो टाइममा मैले धेरै लङ फर्म स्टोरिजहरू, किनभने मैले सुरु गर्दाखेरि 4.5 years ago एन्टरटेनमेन्टको सेक्टरको चाहिँ न्युजहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नयाँ फिल्म बन्दैछ भन्ने अनाउन्समेन्ट चाहिँ एन्टरटेनमेन्टको न्युज हुन्थ्यो। अनि नयाँ गीत रिलिज भयो भन्ने लिङ्क सेयर गरेको खालको न्युजहरू चाहिँ एन्टरटेनमेन्टको न्युज हुने गर्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि बाहेक अर्को भनेको अभियसली युट्युबमा जुन मुभी चाहिँ आउन लाग्यो अनि त्यसको प्रमोसन हुने खालको इन्टरभ्युजहरू नै चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट फिल्म इन्डस्ट्रीको चाहिँ कन्टेन्ट हुने गर्थ्यो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ मैले अलिकति मेरो एडिटरको गाइडेन्समा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर लङ फर्म अनि अलिकति फिल्म इन्डस्ट्रीभित्रै अब नट ओन्ली अफ अब जो पर्दामा देखिन्छ अथवा राजेश हमाल अथवा दीपाश्री निरौला बाहेक स्पट बोय स्पट म्यानहरूको अनि त्यसपछि एक्सन डिरेक्टरहरू होइन उहाँहरूलाई लिएर त्यसपछि मेकअप आर्टिस्टहरू अनि अरू पनि यस्तै खालको क्यारेक्टरहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूको स्टोरी गर्ने अनि उहाँहरूको चाहिँ फिल्ममा कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने खालको अनि त्यस पछाडि मुभी रिभ्यूहरू त्यस्तोमा गर्दा गर्दै अघि सनीजीले भन्नुभएको खालको पोलिटिक्स अनि त्यो ग्रुपिजम यो कुराहरू अब त्यहाँ इनडेप्थ भएर काम गर्दै जाँदा त्यो कुराहरू देख्दै जान पायो। अनि त्यो देखिसके पछाडि चाहिँ कस्तो खालको पोइन्ट आयो भने यो एकदमै स्याड रियालिटी फिल्म जर्नलिस्ट भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ फिल्मको एउटा न्युज लेखेको गीत रिलिज भयो है भनेर लेखेको न्युजको चाहिँ पैसा लिन्छ भन्ने खालको कुराहरू समेत सुन्नमा आयो। अनि लिन्छ भन्ने सुन्नमा आयो अनि यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हुँदै चाहिँ मैले एक दिन मेरो हातमा यस्तो लिस्ट पाएँ जसमा चाहिँ पैसा लिनेको लिस्टमा 2-3 हजार वाला लिस्टमा मेरो आफ्नो नाम पनि थियो, मेरो मिडिया हाउसको नाम पनि थियो। अनि त्यो देखिसके पछाडि चाहिँ मैले एक दुईचोटि स्टेटसमा लेखेँ होइन अनि एकचोटि आर्टिकल नै लेखेँ तर त्यो बन्द नहुने रहेछ भने पछाडि अनि आई एम नट डुइङ दिस अब चाहिँ मलाई पुग्यो भन्ने भएपछि मैले मेरो अर्गनाइजेसनसँग रिक्वेस्ट गरेर मैले स्विच गरेँ बिट। तर स्विच गर्दा पनि के भयो भने मैले बिट स्विच गरेँ त्यसको मतलब मेरो इन्ट्रेस्ट अथवा मेरो चाहिँ मुभी अथवा आर्टको अरू कुनै पनि फर्मप्रतिको मेरो लगाव चाहिँ सकिँदो रहेछ अथवा त्यसमा म नलेखी बस्न सक्छु भन्ने हुँदैन रहेछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अब अहिले म फुल टाइम एन्टरटेनमेन्ट जर्नलिस्ट भन्दा पनि बेसी मलाई मन परेको कुराहरू गर्छु। आर्टमा मुभीमा मलाई राम्रो लागेको कुराहरूमाथि लेख्ने अनि त्यसको बारेमा म के सोच्छु त कसरी हेर्छु त्यसलाई भन्ने कुराहरू मैले गरिरहेको। अनि होपफुल्ली यस्तै खालको प्रोग्रामहरूले यस्तै खालको डिस्कसनहरूले अनि अङ्कितजीको पढिरहेको हुन्छु मैले होइन सन्ध्याजीलाई पनि मैले सधैँ हेरिरहेको हो। अनि सबैजना साथीहरू अब अभिमन्युजी साराजीहरू अब यसरी जुन तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ यस्तै कुराहरूले सायद मोटिभेट गरिराख्छ होला जस्तो लाग्छ। म I'll give a very personal example मेरो ड्याडको हैन। अब लकडाउन ठ्याक्क सुरु हुने बेला आई बट हिम नेटफ्लिक्स हैन। मैले पहिला अब नेटफ्लिक्सहरू खासै इन्ट्रेस्ट नभएको बिहान बेलुका घुमिराख्ने अब आफ्नो गरिराख्ने हैन। इज रिटायर्ड तर अब त्यो नेटफ्लिक्स भएदेखि उहाँको त्यो उनी अर्कै छ क्या बिकज हि हेज हुन्छ नि राति सुत्दाखेरि पनि हि हेज समथिङ टु वेक अप टु भोलि के त्यो एउटा प्लान हुन्छ नि अब यो हेर्छु म भन्दा बढी सिरिजहरू हेरिसक्नु होला। इनफ्याक्ट अहिले मलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँले कुन सिरिज हेर्नुपर्छ भनेर हुन्छ नि तेरो चोइसै मिलेन यो हेर्नुपर्छ यो फौदा भन्ने राम्रो छ यो राम्रो छ एउटा हुन्छ नि। अनि अब त्यस्तो त सबैको घरमा होला अहिले हैन।
So अहिले हामीलाई what's helping us get through यो अहिलेको पेन्डेमिक र जुन यसको आफ्टर इफेक्ट्स हुन्छ आर्टै हो र ह्याभिङ सेड द्याट नेपालमा स्पेसली चाहिँ हामी भन्दैन आर्ट सेक्टरको मान्छे भनौँ न अन्डरभ्याल्युड एकदमै अन्डरभ्याल्युड र एकदम अन्डररेटेड छ यसमा जस्तो कहाँनिर गएर थाहा हुन्छ भने जस्तो मेरो ड्याडले त नेटफ्लिक्स हेर्नुहुन्छ होइन अब माई मम्स वाचिङ अहिले पाकिस्तानी सिरियल्सहरू किनभने युट्युबमा मजाले फुल एपिसोड्सहरू अब त्यो फुल सिरिजै आइरहेको छ नि त तर उहाँलाई अहिले हाम्रो नेपाली फिल्महरू हेर्ने एउटा डिजिटल प्लेटफर्म भइदिएको भए जुन चाहिँ नेटफ्लिक्स जस्तै काम गर्दै राम्रोसँग काम गर्दै सुड बी मोर देन ह्याप्पी टु पे हुन्छ नि र त्यसमा पनि अझै डिस्कसन के भइरहेछ अझै हाम्रै नेपाली फिल्म मेकर्सहरूले नेपाली डिजिटल प्लेटफर्ममा जानु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ अहिले नै उहाँहरूको लजिक चाहिँ हल जानु बन्द हुन्छ यताउति भनेर होइन अब त्यो फेरि एकदम डिबेटेबल कुरा छ अर्को चाहिँ यो राष्ट्रियताको लागि नेपाली फिल्म हेर्ने भन्ने पनि एकदम डिबेटेबल कुरा छ होइन तर जुन सिरियसनेसको कुरा गरेँ नि साराले सोधेको चाहिँ सिरियसनेस के हुँदैन जस्तो अब मैले मेरो एजकोले अहिले मुभी रिभ्यूहरू गर्दैछु भन्दाखेरि मान्छेले हुन्छ नि बिकज अहिले अङ्कित इज डुइङ द सेम इज प्रब्ली 10 years younger than me होइन अब उसको एज ग्रुपले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो क्वेसन गर्दैन अहिले मलाई आफैले पनि हुन्छ नि त अझैसम्म फिल्म रिभ्यू नै गरेर भन्ने क्वेसन्सहरू आउँछ कि मलाई बिकज अब सपोजेटली म चाहिँ अब मुभ अन गरेर अब आई सुड बी डुइङ पोलिटिक्स एन्ड हुन्छ नि राइटिङ सिरियस स्टफ एन्ड हुन्छ नि अब यसलाई गाली गरे उसलाई गाली गरे अब यो त्यो आई सुड बी इन्टरभ्युइङ प्रचण्ड एन्ड बाबुराम खालि हुन्छ नि बट आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट मेरो टाइजै मेरो आर्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्टसँग टाइज मेरो नजिक छ र म जबसम्म जर्नलिजममा हुन्छु म त्यही नै गर्छु इभन म भोलि 50 वर्षकै पुगेँ भने पनि होइन मैले भर्खर आएको एक्टरहरूलाई इन्टरभ्यू नै गरेर हुनसक्छु कि एन्ड बिकज द्याट्स वाट आई लाइक तर अब सोसियली चाहिँ एउटा यसलाई स्टिग्मेटाइज भन्ने कि अब आई डोन्ट नो स्टिग्मेटाइज माइट बी अ भेरी हेभी वर्ड होइन तर अब इट्स दे मेड इट डिफिकल्ट र त्यसमा चाहिँ अझै पनि म फेरि के ब्लेम गर्छु भने म यो फिल्मको मात्र कुरा गरेर भएर फिल्म फ्रेटर्निटीलाई पनि ब्लेम गर्छु किनभने उनीहरू आफै पनि त्यो लेभल अफ सिरियसनेस छैन कि नेपालमा तर हामी आफै पनि ट्रिभियलाइज किन भइरहेछ भने फिल्म मेकर्सहरू पनि दे भेरी ट्रिभियल हुन्छ नि उनीहरू अब एकदम फ्रजाइल इगो लिएर होइन न होमवर्क छ बेसिक होइन न एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन छ यस्तो सानो मार्केटमा पनि अब देखिहाल्यौँ अहिले भइरहेको झगडाहरू यस्तो नर्मल एकदम भइरहेको छ त्यो एक्टर्सहरूको बिचमा पनि स्टेटस लेखालेखहरू हुन्छ नि नाम नलिने तर स्टेटस लेख्ने तर मान्छेलाई थाहा छ फेरि यसले यसको बारेमा लेख्दैछ यसको अब उहाँहरूले नै त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने अडियन्सले अभियसली सिरियसली लिँदैन होइन उहाँहरूलाई अडियन्सले सिरियसली नलिने उहाँको लेख्ने बारेमा हामीले कसरी सिरियसली लिन्छ भन्ने कुरा मैले देखेको चाहिँ whatever that word entertainment is associated with, that's our job, that's what we do, right? To entertainment boy, and somehow entertainment bhaneko disposable ho. It's not important. It's you're supposed to consume it, and it's not supposed to like केही पनि त्यसले असर गर्नु पर्दैन अनि कसैले आश पनि गर्दैन नि त त्यसबाट. It's just that's like fast food, for example, हुन्छ नि, like लियो खायो and then you forget about it खालको छ नि त. So त्यस्तो scenario मा yeah, I want to add something because like recently I read an article where a few people were researching on this topic where they go to watch movie or not, and they found some very striking fact that those people who go to cinema have lower mortality rate than those people who do not go to cinema. So like we need to add something more, like even gas pass, copass, and then sex, and then entertainment like watching movies. I realized if there were no movies during lockdown, then we all might have lost it. Okay, dimag pani out, sabai out. Thank God there was cinema. They used books पनि छ. They're the books, then cinema भनेको चाहिँ it amuses you at least for 2.5 hours, and तपाईँको depression level it can lower down गर्छ. So I think it's very beneficial for all of us के त्यो सानो सिनारियोमा हेर्दा नचाहिएला भनेर भन्दैन, तर greater sense मा it does. We find हामीले चाहिँ आफूले आफै खोजेर भए पनि रिजन्सहरू आफूले जस्टिफाई गर्नलाई भेटाउँछ हैन, यही हो हामीलाई गर्नलाई, यो इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले यो गर्नुपर्छ
भन्ने कुराहरू तर लार्जर उसमा सेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ अडियन्सेसले जसको लागि चाहिँ हामीले गर्छौँ नि उसले त खासमा यो कुरा त इट्स नथिङ टु बी सिरियस अबाउट हो नि त कन्सेप्ट सो यो हुँदा हुँदै चाहिँ होइन त्यो वी कुड हेभ डन बेटर जस्तो लाग्छ मलाई एज जर्नलिस्ट टु चेन्ज द पर्सेप्सन नेपालमा स्पेसली होइन सो यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ वाट यु थिङ्क इज यर सोसल लाइक हाउ डु यु प्र्याक्टिस यर रेस्पोन्सिबिलिटी पर्सनल एक्सपिरियन्सेस और पर्सनल इन्स्टेन्सेस खोजेको यो चाहिँ मैले होइन किन लार्जर आइडिया एक किसिमको छ एन्ड वी आर अल हियर सिटिङ एन्ड सेइङ दिस इज अ सिरियस थिङ वी निड दिस इज एज इम्पोर्टेन्ट एज एनिथिङ एल्स भन्दा चाहिँ लाइक हाउ डु यु प्र्याक्टिस social responsibility within yourself and when you're writing? When I interview people or whenever I have to write about them, I make sure that what they don't want what they don't want in the article to be there, they mention it. Even though they don't, I ask them, you want this in the article, right? What if I write it down? So if they agree to it, only then I write it down, because there are talk where they are talking to you, but they don't want it in the written form. It's just between the conversation is just between the writer and the interviewee. So that is one thing. The second thing is I make sure that when I'm writing a piece, it is like the way Ankit says, it is in a way, it should be how it is going to affect the society or how the society is going to consume it. So that is the other point. Also, we try to convey more of positive stories than on any negative stories, because we really don't want to entertain any gossips or any controversy for that matter. We really avoid that, because that is like we don't want to get into someone's personal life, because that space we want to cut it down then and there. I see people are being critically writing about the movie, critically judging about the actors. I think we're not at that level to judge anyone critically. It's our duty now to pull people to the theater or inspire them to watch movies. As Ankita pointed out, she always add up positive aspect rather than controversial stuff. That is really good, and I really appreciate it. I do the same. I used to run live shows, and before I start interview live shows, then I used to ask the artist whether they want to be asked certain questions or not, controversial questions. Most of us, we already knew about the controversies or affairs about the other stuffs, and I always used to ask them off the record whether they want me to ask that question or not before I go live. And then I said the interview, because there's no point pulling anyone down, bringing out somebody in the show and just you're pulling down that person. Having said that, yes, it is our duty to bring out the right message to the audience. It doesn't mean that you're bringing out the right message saying, foul stuff, false stuff. जस्तो मलाई लाग्छ. सो मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ आई ट्राइड माई लेभल बेस्ट हुन्छ नि, अलिकति डेभलपमेन्टल को पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ जर्नलिजम गर्नलाई, स्पेसली फिल्मको जर्नलिजम गर्दाखेरि चाहिँ कुन हिसाबमा चाहिँ फिल्मलाई एड होस्, त्यो हेरेर दर्शकहरूले चाहिँ पोजिटिभ आइडिया पाउन्, कलाकारको होस् चाहे फिल्मको होस्, होइन. द्याट्स वाट आई डु, होइन. अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी सबैजना चाहे पढेर यो जर्नलिजम फिल्डमा लागि हालौँ, नपढेर जर्नलिजम फिल्डमा लागि हालौँ, उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ केही टाइम यो डेभलपमेन्टल किसिमको आइडियाहरू चाहिँ फिल्म जर्नलिजमलाई आवश्यक छ है भनेर प्र्याक्टिस गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन. सो या अनि के पनि एड गर्नु मन लाग्यो भने मलाई यसमा एउटा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ टाइम एन्ड अगेन के प्र्याक्टिस गरेको पाइएको छ भन्दा जर्नलिजममा चाहिँ उहाँले देशलाई साँच्चै विकास गर्ने हो भने चाहिँ दे स्टार्ट विथ द जर्नलिस्ट, के दे कल अपन द जर्नलिस्ट एन्ड दे इन्सपायर देम टु राइट गुड स्टफ अबाउट द कन्ट्री एन्ड सबै जनतालाई पनि पोजिटिभ प्रोपागेन्डा भने पनि छ, यत तर जर्नलिजमबाट चाहिँ अब राम्रो भइरहेछ है भनेर पोजिटिभ थट दिए पछाडि मान्छेहरूले विश्वास गर्न थाल्छन्, उनीहरूले पनि पोजिटिभ काम गर्न थाल्छन् भन्ने आइडियाबाट डेभलप भएको यो कन्सेप्ट हो डेभलपमेन्टलको जर्नलिजम, होइन. अनि सो आई थिङ्क Ankit wants to add up. Yeah, so I think I have to slightly disagree with you on this point, Unsani, because I think Amika critically assess bhayako chaina art, Unsani, culture. You balla suru bhacha ke yo culture, Unsani, where we are critically analyzing, we are looking at from the film perspective, because Amika aba film critics ko culture dekhi lira jun art ra euta culture like jasto euta
like जुन वेमा जुन पर्सपेक्टिभमा हामीले एनालाइज गरिरहेको छ नि त त्यो मोर अफ अ कन्जप्सन भइरहेको थियो के हैन त्यो भोइसेस आइरहेको थिएन कि क्रिटिकली बिकज मान्छेको के मिसकन्सेप्सन छ भने क्रिटिसिजम भनेको नराम्रो हो भनेर नो आई थिंक क्रिटिकली कति कुरा सिकिन्छ भने के जस्तै अब कोही मान्छेले सपोज फर इन्स्टेन्स मेरो आर्टिकल लाइक I wrote something about queer representation in like Nepali films भने एउटा article like the first article that I wrote हैन त्यसमा चाहिँ एउटा queer मान्छेले चाहिँ that person pointed out that even though मेरो intention राम्रो थियो हैन but that person a queer person pointed out कि मेरो चाहिँ cisgender like lens ले चाहिँ मैले स्टोरीहरु हेरिरहेको छु भनेर so that made me think हुन्छ नि किनभने मैले त उहाँहरुको दुःख उहाँहरुको त बुझे हुँदैन नि त सो मैले त मेरो लेन्सले हेरिरा हुन्छ नि त सो यसरी चाहिँ आई थिंक जति अरु मान्छेले एनालाइज गर्यो बिकज मलाई लाग्छ we still are reviewing the movies or reviewing the creative contents okay we are not critically analyzing it because review र critical assessment मा फरक हुन्छ नि त review मा you say this is right this is wrong this is यो राम्रो छ यो राम्रो छैन but when you critically analyze thing you सबै स्ट्रक्चर देखि लिएर सबै त्यो आर्ट को त्यसले ल्याउने सोसाइटीमा इम्प्याक्ट त्यो आर्टिस्टको इन्टेन्सन के थियो त्यो उले कसरी चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छ आफ्नो भ्युजहरु हुन्छ नि सो क्रिटिकल असेसमेन्ट चाहिँ आई थिंक इट्स भेरी नेसेसरी दो हाम्रोमा चाहिँ क्रिटिकल असेसमेन्टलाई राम्ररी लिँदैन हैन सो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट हुन्छ नि वी शुड बी एबल टु क्रिटिकली लुक एट थिंग्स we shouldn't fall for things जस्तो लाग्छ मलाई किनभने obviously people are going to say good things about them nobody is going to say म राम्रो छु या मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम छ भनेर हैन तर we should be able to ask difficult questions to them so that we can bring दुईटै साइड let's say हजुरले भने जस्तो but not pulling them down our intention should never be to pull them down हैन but rather to put truths facts okay be it good facts or wrong facts okay we just have to put the facts and it's the people who will make the ultimate decision yeah exactly and being a journalist we should be very responsible you know our cinema hamro cinema kati nai bhayo la like it's been only 55 years right and it's not that mature you know and next thing we always talk about the representation of any particular character on screen you know and we tend to start off saying about the thing the movie does not have not with the thing movie has you know so because of this I think people are not very keen into Nepali movies you know and you also write on queer topics so I think you rarely get any movies to you know criticize भन्दा पनि review on the basis of that theme हैन एकदमै कम हुन्छ नि त so त्यो freedom पनि पाएका छैनन् मेकरले एक्सप्लोर गर्नलाई probably they are there who some of them they want to explore such theme yet अब त्यति धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेर रिस्क लिन पनि गाह्रै छ ठ्याक्कै कुरा त्यसरी नै पुगिहाल्यो त्यहाँ हैन I was also going to ask talk to Avmani about this because Avmani gets a lot of heat for उसको reviews हैन यति धेरै गाली खान्छ म कहिलेकाहीँ त्यो कमेन्ट सेक्सनहरु त्यो काठमाडौँ पोस्टको फेसबुक पेजमा हेर्छु he is like viciously attacked he gets personal attacks like on his name based on his name and based on his caste and you know all that and Ankit I know that last time I usko Tirsana Burathoki ko bare ma article lekhdakheri people were like straight out saying he doesn't have anything else to do and त्यही भएर यो गरिरहेछ खालको so it's very अनि मलाई चाहिँ अब यसमा के बुझ्न मन लाग्यो तपाईहरुको ओपिनियन भने जस्तो audiences-लाई seriously analyze गरेको कुरा हेर्नै छैन or at least हुन्छ नि at least for now त्यस्तो देखिन्छ हैन उनीहरुलाई त्यो हेर्नै छैन that's they want the gossip हैन audience को त त्यही हेर्दा त्यो नै खुसी भइराछ नि त त्यो पाउँदा but if you take like a critical lens like Ankit said and start to analyze stuff it angers the audience they're like why are you doing this we don't need this खालको कुरा हुन्छ हैन audiences को साइडबाट where do you find the balance or what कसरी गर्ने त यो जहाँ तिम्रो audiences जसको लागि लेख्छौ उसलाई चाहिँ like चाहिएकै छैन in fact you get beaten up for writing like taking a different lens and analyzing stuff and industry को मान्छे जसलाई चाहिँ like अलिकति if तिमी critical भएर लेख्ने बित्तिकै
त्यो त्यो त मेरो दुश्मन हो खालको हुन्छ नि लाइक त्यो वाइब जेनेरेट हुन्छ सो लाइक इज देयर लाइक अ सेफ वे टु प्र्याक्टिस दिस इज इट हेज इट चेन्ज हाउ इज इट त्यो त्यो कस्तो कसरी प्ले आउट हुन्छ त्यो डाइनामिक लाइक अडियन्सहरूले चाहिँ गाली गर्छन् होइन किनकि दे हेभ दिस आइडिया अफ सिनेमा विच अब उनीहरूको सानैदेखि नै बिल्ड भएको आइडिया हो होइन अनि त्यो फरक फरक मान्छेको फरक फरक हुन्छ त्यो हो तर या फिल्म मेकर्सहरूले हेर्छन् भन्ने चाहिँ पक्का छ अब उनीहरूले समटाइम्स चाहिँ देयर एङ्ग्री एट टाइम्स तर इट्स ओके लाइक पछि कुनै पार्टीमा भेट हुँदाखेरि हाँसेसिन कुरा गरेर हुन्छन् अनि Yeah, exactly. Malam te lagcha like you don't have to get afraid of saying or writing anything as such because at some point they will always come to you and talk to you. Then like it's like nothing lasts forever. भने जस्तो के हुन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमा दुश्मनी पनि टिक्दैन अनि फ्रेन्डशिप पनि टिक्दैन हैन ब्यालेन्समा सबैजना हुन्छन् भने जस्तो कहीँ हिन्दी मुभिजमै कहीँ सुने जस्तो लाग्छ हैन सो इट्स लाइक द्याट के सो तर यसो क्रिटिसिजम गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से इट इन पर्सन रादर देन राइटिङ एन्ड पुटिङ इट अन एनी मिडिया एज सच त्यो हेरेर फेरि तपाईँकै रिभ्यू हेरेर कोही गइदिएनन् भने it definitely affects us because eventually you're going to be a filmmaker भने पछाडि it is going to hit you, right? So for that matter also you have to be very conscious while writing it. Yeah, like Sarah D said, so if the audience they do not take the stories very well, like कतिले चाहिँ जस्तै अभिमन्यु दाइकोमा पनि एकदम harshly criticize गरेर आउँछ why don't you make films भनेर भन्न थाल्ला छ यस्तो कम्प्लेन गर्न सक्यो भने why don't you go and make films भन्छ अनि त्यस्तै गरी मेरोमा पनि आर्टिकल्सहरुमा why are you writing this is not important stuff हुन्छ नि मान्छे यहाँ के बोर्डको इस्यु छ why are you writing about this त्यसरी भन्नु त भनिरहन्छ सो तर लाइक एउटा सर्टेन अडियन्स पनि बनिरहेको छ के त्यो चाहिँ बिस्तारै हुन्छ जसले चाहिँ यस्तो स्टोरीजहरु चाहिँ यस द स्टोरीज आर इम्पोर्टेन्ट भने त्यस्तो खालको चाहिँ अडियन्स पनि छ सो दे काइन्ड अफ मोटिभेट मी टु राइट हैन सो like my point is like when I write down articles my point is not to make हुन्छ नि to make the story सबले पढो सबले वाला हैन के तर त्यसको बारे एटलिस्ट त्यो स्टोरीले चाहिँ डिस्कसन ल्याओस् के एउटा सर्टेन हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ लाइक यो कुरा जुन कुरा हाइलाइटमा आएको थिएन त्यो कुराको बारे डिस्कस गरोस् तर अब यस्तै भयो अझै अब like as I write about like art say whole हैन so I have been boycotted by many people के जसले चाहिँ मेरो फोन कल पछि पिक अप गर्दैन के like I won't name कुन industry तर arts as in whole industry मा चाहिँ like 2-3 people let's say because I wrote bad about them or I criticized their work no? So I've been boycotted no, I mean, because you wrote something they didn't like. That's I think that's you didn't write anything bad. You wrote something they didn't agree with. I know. Yeah. So like two person ले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई भनेर so उनीहरुको आफ्नो एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ they are not answering me if they I go and say hey I want to do this article and I want to quote you भन्दाखेरि they don't answer it. So yeah so industry को मान्छेहरुले पनि अब बुझ्न चाहिँ बुझ्दैन तर I think we have to do it because I think बल्ल त यो एउटा भइराको छ नि त foundation we are building it so I think we need to do it. So yeah, I think there are many people who say that like if you write something which they don't agree with, they will boycott you. They will not answer you. The next time you want to talk to them, they will be like, maybe later. I'm busy right now. Something. They say that. But yeah, coming to the point, like people should be able to agree with constructive criticism. They should be able to consume that well. And you should be like if there are 10 people who say that okay I didn't agree with your story or you shouldn't have written this way you should also understand that there are 100 and 1000 of people who are not commenting that means in a way they are okay with that so you have to look to that point as well so you cannot be looking up to 10 people and decide that okay this is not being done so okay I'm not writing something like this so yeah this is one point which always keeps me hooked to write about that and second thing is okay see if I like you but I might not agree to a point of yours so you should be able to take it that way I don't like personally I might be liking a filmmaker I might promote his film or her film but as a professional I might not like certain things in his film and I have the freedom to write about it so there should be like people should keep a balance about that
So yeah, that's all I'm saying. स्वेक्षाले के गर्नुहुन्छ झन् स्वेक्षाले त यस्तो इलाबोरेट तरिकाले लेख्नुहुन्छ आई लभ लाइक हाउ यु राइट सो या त्यति जस्ट पुटिङ इट देयर कसो के गर्नुहुन्छ स्वेक्षाले त्यो चाहिँ ब्यालेन्स नहुने कुरा रहेछ भनेर मलाई बुझ्न एकदम टाइम लाग्यो त्यही भएर सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै जे भइरहेको जे हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्न मलाई एकदम गाह्रो त्यो पर्सनली आफू जुन नेचरको छु त्यो नेचरले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू लिनलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भयो अब डिरेक्टरले रिभ्यू पछाडि अनफ्रेन्ड गर्नेदेखि लिएर फोन गरिसके पछाडि चाहिँ अब त्यसपछि अलिकति बिगार्ने तरिकाले लेखेको होइन भन्ने खालको समेत कमेन्टहरू गर्नुभएको एक्सपिरियन्सेसहरू छ अनि तर त्यही हो अघि नै सन्ध्याजीले भन्नुभएको थियो नि नथिङ लास्ट फर एभर अब त्यो चाहिँ कसैप्रतिको रिस्क छ भने पनि अथवा फ्रेन्डसिप छ भने पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो केही टाइमको मोमेन्ट्री हो भन्ने कुरा भयो क्या किनभने अब जो डिरेक्टरले चाहिँ मलाई रिभ्यू पढेर उहाँको मुभीको रिभ्यू पछाडि अनफ्रेन्ड गर्नुभएको थियो अब पछि चाहिँ अर्को नेक्स्ट जुन नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले नै इन्भाइट गर्नुहुन्छ फोन गरेर मेसेज गरेर होइन अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ ब्यालेन्स हुने भन्दा पनि अब कसले कुन कुरालाई कसरी हेर्छ कसरी प्रेजेन्ट गर्छ र त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन अरूलाई चाहिँ कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हो अब यो हाम्रोमा चाहिँ सायद गर्ने यो अलिकति क्रिटिकल भएर हेर्ने अनि त्यसपछि अडियन्सको पनि लेख्ने मान्छेको पनि अनि फिल्म मेकरको पनि भर्खरै अब तयारी हुँदै होला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई हेरिराख्दा त्यही नै हो I mean I just want to be like Ankit wrote like a destroy the film ko bare mein, but I've spoken to him so many times after that. I always talk to him. He's here on my program. I didn't have to have him here. You know, just putting it out there. I'm a better person. Acceptance. हामीले आजकल लेख्ने बेलामा नै यो त कमेन्ट्स कस्तो आउँछ अथवा यो क्लिक हुन्छ कि हुँदैन त्यो अलरेडी हाम्रो दिमागमा त्यो प्रिकन्सिभ्ड भइसक्यो नि त म चाहिँ त्यही बुझ्न खोज्छु जसरी कसरी गर्नुहुन्छ हैन किनभने क्लिक त हुनै पर्यो नि त क्लिक भएन भने त अब मेसेज मान्छेले खोलेन भने त पाउँदै पाएन त्यो भएपछि त इट डजन्ट मेक सेन्स जति राम्रो लेखे पनि एउटा कुरा त्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब जब तपाईलाई थाहा छ एज अ जर्नलिस्ट यो कुरा एकदमै छिटो फैलिन्छ इन्टरनेट यस्तो छ आजकलको जमानामा त स्पेशली अहिले जस्तो यो तपाई त्यो जर्नलिस्टको ठाउँमा भएको भए चाहिँ अनि तपाईलाई थाहा थियो हुन्छ नि यो कुराले एकदमै ठुलो रिपल इफेक्ट क्रिएट गर्नेवाला छ यो त काण्ड हुने नै वाला छ भन्ने थाहा छ तपाईले अनि त्यस्तो कुरा कुनै व्हाटएभर सेलिब्रिटीले तपाईसँग भन्यो भने तपाई आफू चाहिँ के इनिशिएटिभ लिनुहुन्छ कि त्यसलाई हुन्छ हैन यसले त यो मान्छेलाई गाह्रो हुनेवाला छ भनेर तपाई आफै एडिट गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईको रोल त्यति बेला के हुन्छ भनेर म त्यसरी लिंक गर्न खोजेको if it's recorded show then we certainly can edit everything that they have said too you know it depends on what they say and especially if they are requesting for it then we'll certainly do it otherwise there's no point on editing anything right because they have said it and we just put it on here and it's all up to the viewer how do they take it if they do not like it and now like Sarah said it earlier we had to have a good clickbait you know so that people would watch be it a headline or thumbnail or anything these days you know and they would do it intentionally too you know to spice it up otherwise people are not going to watch you you're going to just out in a blink of your eye so you just want to be clicked for that matter you have to make good bets you know like a headline so the other day I was talking to the senior film maker of Nepali film industry he was saying the same right journalist जति आफ्नो जुन ethics भन्छ नि त्यो मान्न जरुरी छ त्यसै कलाकारले पनि त्यो ध्यान दिएर बोल्न चाहिँ अब they should learn from this भने जस्तो कुरा गर्नु भएको थियो Yeah, so Sarah Dile bhane so because of this digital boom everything has changed right now like the way how news used to work it's completely 360-degree change so we have to make sure that our news are clickbait even the photos there are what people do wrong or get wrong is that clickbait unethically okay like you can make clickbait ekdam quirky banana sakincha like because we need to get the attention of the people because our internet method there are going to be news there are going to be tweets there are going to be posts random person even the garna सक्छ नि त so why हामी kai आउने why should we be your source of information so त्यसको लागि we have to make sure that
it's clickbait, but we can do it in ethical way. So like how Sandhya ji said, so अहिले चाहिँ मेनली चाहिँ जर्नलिस्ट हाम्रो जर्नलिस्टहरू भन्दा पनि आई थिङ्क दिस युट्युबर्सहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ यो जुन इन्टरटेनमेन्ट जर्नलिजम आइम नट लाइक there are certain YouTubers जसले चाहिँ यो लाइक दे आर गेटिङ सो क्लोज हुन्छ नि दे आर बिकमिङ बेस्ट फ्रेन्ड्स कि स्टार्सहरूको तपाईँले भने जस्तो कि सो त्यो एक्सेस एउटा पाए नि त सो उनीहरूको एक्सेसमा चाहिँ आई डोन्ट नो दे आर नट मेकिङ गुड स्टफ के जुन हेल्प अस टु नो अबाउट द एक्टर्स के लाइक दे आर क्रिएटिङ स्टफ जुन चाहिँ विच आर नट नेसेसरी हुन्छ नि फर लाइक टु मच पर्सनल भइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ अनि त्यो इन्टरभ्यूमा पनि आई डोन्ट थिङ्क वाट दिपा श्री whatever she said is it's her opinion, she can have her opinion and people can logically argue with her, okay? What you're saying is incorrect, man. Logically this like disagree gare huncha ni ta the kind of threats she's getting, I think that is problematic. It kind of reflects the society we have, especially when it comes to women huncha ni kati problem face garnu parcha. I like to say that it's more about how you put up the headline. You cannot hype it in a way that it is not true. You are just putting the sensation thing in first and making people click it. That is one thing which I really don't agree with. The certain thing is, yes, consent is important. In women's case, yes, it is, because we have not grown in that society that you can say anything about gender and it will not come back to you. It does. And the thing is, in that case, I think he should have asked her consent first, that yes, it will go this way. Are you agree? Like, are you ready for it? Because it's not just his show. Because of his show, many other shows, many other journalists are feeding their channels. So that is gonna go viral. That was one thing that I'm sure he was known about this. And you may say it like not journalists, but yeah, they call them some journalists, and they are the certain YouTubers, as Ankit says. They are thriving on this thing. They are thriving. They are earning out of that. So it's very important to come up with things which you should be aware that it will not harm the other person in a way or the other. Yeah, that's all. म त एकदमै लामो लामो लेख्छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो छ कि यो मान्छेले क्लिक गर्यो, कन्टेन्टसम्म पनि पुग्यो, अब त्यसमा अडियन्स लास्टसम्म होल्ड हुने कि नहुने, उनीहरूले कम्प्लिटली स्टोरी पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने च्यालेन्ज नै एउटा होला लङ फर्म लेख्नेमा चाहिँ क्या। अनि त्यसको लागि अभियसली अब अघि साथीहरूले भनिसक्नु भयो कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त भनेर होइन। क्लिक बेट त ठिक छ, क्लिकेबल बनाउने, तर कसरी बनाउने भन्ने एउटा पार्ट छ। अनि त्यो जुन एउटा भिडियो क्लिपको अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ एकदमै धेरै चर्चा छ, त्यो चाहिँ अब एज अ टिभी जर्नलिस्ट लामो टाइम काम गर्नुभएको सन्ध्याजीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अल्टिमेटली उनीहरूले बोलेको कुरा हो। अनि त्यो एडिट नगरी उनीहरूले बोलेको हो भनेपछि हो, त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अडियन्सको पार्टको भन्ने पनि छ। तर त्यो सोको चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इन्टेन्सनल लागिरहेको छ। अनि सो होस्टलाई चाहिँ जो जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, सिनियर जर्नलिस्ट, उहाँलाई चाहिँ थाहा छ कि के चाहिँ मान्छेले क्लिक गरेर लास्टसम्म होल्ड हुन्छ र त्यसको चर्चा पनि हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने चाहिँ उहाँकै सोको त्यस्तै खालको उटपटाङहरू चाहिँ आउँदै चर्चा हुँदै भइरहेछ भनेपछि अभियसली त्यसमा एकदमै धेरै अचम्म लाग्दैन हु इज डुइङ दिस के, हु इज मेकिङ दिज ऑल स्मल क्लिक बेस जस्तो बनाएर कसले गरेर। आई वान्ट टु नो दैट के, टु टेल यु फ्र्याङ्कली। अभियसली अडियन्स होला हैन, अडियन्स एउटा साइडबाट हेर्दा अडियन्स हो, किनभने सोशल मिडिया युजर अझ अडियन्स भन्दा पनि त्यो कुरामा गएर कमेन्ट गर्ने जो मान्छेहरू छ उनीहरूले नै हो। उनीहरूले त्यो पुरै कम्प्लिट सो हेर्छ, पुरै इन्टरभ्यू हेर्छ, अनि उसले राखेको अरू कुरामाथि पनि कमेन्ट गर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि एउटा सानो सानो के चाहिँ बिग्छ त सोसियल मिडियामा भन्ने त्यो थाहा भइसकेपछि मलाई याद छ कि म स्कुलमै त थिएन होला, स्कुलसम्म थियो आई डोन्ट रिमेम्बर होइन। अनि उहाँको सोमा आई रिमेम्बर त्यो बेलामा पनि यस्तै खालको सो दिन्थ्यो क्या। त्यो बेलामा म सो हेर्थेँ उहाँको होइन। अनि राजनीतिज्ञहरूको फोटोहरू देखाइन्थ्यो, फिलोसफर्सको फोटो देखाइन्थ्यो हिरोइनहरूलाई, अनि थाहा भएन भने हाँसेर उडाइन्थ्यो, थाहा रहेन रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। म त्यो बेलामा प्योर भ्युअर मात्र थिएँ। अब अहिले यस्तो भ्युअर डेभलप भएको छ जसले चाहिँ त्यो भिडियोलाई चप गर्छ, थाहा नपाउन पनि पाइन्छ, सोध्न पनि पाइन्छ होइन, तर त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न पाइएन।
हुँदैन त्यो अब एथिक कसैको पनि राम्रो एथिकल कुराहरूलाई फलो गर्छ भने गर्दैन होइन तर आजकल चाहिँ के परिपाटी भयो भने हाम्रो समाजमा चाहिँ जसले नराम्रो भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ एकदम उछाल्ने मात्रै के सो उहाँले पत्रकारले पनि आफ्नो धर्म गर्नुभयो सोध्नेले सोध्नु भयो उहाँलाई थाहा थिएन भन्नु थाहा नभएको कुरा थाहा हुँदैन त ल थाहा हुँदैन के गर्ने त होइन अनि तर यो भाइरल बनाएर तथा नाम गाली गर्यो ओके भाइरल पनि बनायो ओके बनाउनलाई मन आयो बनाइदियो ल उसको सो प्रमोट भयो तर त्यहाँनिर आएका कमेन्ट्सहरूले कमेन्ट गर्छ नि I want to point out them who are just making the foul comments about the people they should not होइन अनि आजकल चाहिँ मैले मेरो सोमा लास्टमा के भन्ने सोचिरहेको छु भन्दाखेरि अन्त्यमा राम्रो खालको कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला भनेर हुन्छ नि अब सबै सोमा चाहिँ लास्टमा यो राख्छु भनेर चाहिँ मैले मेन्टली प्रिपेयर भएर 2-3 शो के हप्तादेखि स्टार्ट गरिसकेँ कि यो भन्नलाई चाहिँ अन्त्यमा राम्रो खालको कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला टाइप्स के we should educate the people के होइन यस्तो होला यो प्रवृत्ति जुन चाहिँ जो मान्छेले गाली गर्ने क्यारेक्टरमा क्वेसन गर्ने अनि थ्रेड दिने खालको सोच भएको प्रवृत्ति भएको मान्छे त पहिला पनि थियो होला त्यो प्लेटफर्मले गर्दाखेरि पनि फरक परेको होला किनभने जुन प्रवृत्तिको मान्छेहरू हेट कमेन्ट्स गरिरहेछ त्यो टाइममा पनि थियो नि त तर यस्तो तरिकाले देखिने ठाउँ चाहिँ थिएन होला त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइममा नदेखेको र अहिले देखेको हुन सक्छ किनभने त्यो बेलामा पनि यदि कसैले प्रचण्डको फोटो देखाएर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भन्दा कुनै एक्टरले चिन्दिन भनेको भए मजाले हाँस्ने अथवा यति पनि चिन्दैन रहेछ भनेर कमेन्ट गर्ने मान्छे त अडियन्स त हुन्थ्यो होला तर उनीहरूले त्यही कुरा यति पनि चिन्दैन रहेछ भनेर अझै आफू पनि देखिने ठाउँ थिएन नि त अनि त्यो गर्ने देखाउने अनि देखिने ठाउँ नभएर चाहिँ त्यो कम देखेको अहिले अलि ज्यादा देखेको हुन सक्छ I want to add something on this. So I think it also reflects the हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई हुन्छ नि हाम्रो कसरी हेर्ने कति फ्रिकल छ भनेर त्यही देखियो के सो अब उसलाई एउटा स्टेटमेन्टले उसलाई कति ब्याकफायर गर्यो होइन सो इट काइन्ड अफ shows कि हाम्रो इन्डस्ट्री कति फ्रिकल छ भनेर के एज एन आर्ट इन्डस्ट्री एउटा हुन्छ नि बिकज इफ अब त्यसले गर्दा हाम्रो पनि स्टेट रिफ्लेक्ट गर्छ के लाइक आर्टिस्टको नै लाइक फुट यस्तो छ यो पोजिसन छ होइन अब त्यो आर्टको रिभ्यू गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्छ भनेर के बिकज आर्टिस्टको स्ट्यान्ड अब फ्रिकल छ नि त लाइक पोजिसन हुन्छ नि एक रातमा बिचरा उहाँलाई कहाँदेखि कहाँ पुऱ्यायो नि त सो इट काइन्ड अफ सोज हाउ हुन्छ नि हाउ सोसाइटी भ्युज आर्ट भनेर She didn't know how it would work out हैन तर it could have gone either ways उहाँले चाहिँ त्यो एउटा स्पेक्टाकल चाहिँ क्रिएटै गर्न खोजेको के किनभने त्यो स्टेटमेन्ट दिनु र त्यो स्टाइलमा त्यो टोनमा भनेको चाहिँ it was not a passing statement किनभने त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँले एकदमै मजाले प्लान गरेर नै त्यो अटेन्सनै ड्र गरेर गर्नुभएको स्टेटमेन्ट हो नि त त्यो हैन सो इट कुड हेभ गन इदर वेज खास किनभने उहाँको आफ्नो ब्रान्ड अघि कसले ब्रान्ड मेन्सन गर्यो होइन छक्का पन्जा एउटा ब्रान्ड छ नि त सो उहाँको आफ्नो ब्रान्डले राजेश हमालको ब्रान्डलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेको जुन चिज चाहिँ उहाँले दिस इज नट द फर्स्ट टाइम इट ह्यापन खास किनभने पर्सनली पनि बिकज देयर अ बिग ग्रुप होइन अब हामीले नेपालमा नेपोटिजम ग्रुपिजमको डिस्कसन गऱ्यो भने ग्रुपिजमको एक्जाम्पलमा फर्स्टमै त्यही ग्याङ आउँछ कतिवटा चिज चाहिँ उहाँहरूलाई पहिले थाहा हुँदो रहेछ कि किनभने स्पेक्टेकल क्रिएट गर्नेहरूको लागि चाहिँ नेगेटिभ पब्लिसिटी इज अल्सो पब्लिसिटी भन्ने हुन्छ क्या जस्तो पूजा शर्माको पनि मैले 1-2वटा भिडियोहरू हेरेँ होइन जुन उहाँको एउटा जेनरल नलेज नभएको इन्डियाको आलिया भट्ट स्टाइलको इमेज एउटा छ नि होइन बिकज त्यो कतिवटा चाहिँ इन्टरभ्यू लिने मान्छेहरू सी इज बेस्ट अफ फ्रेन्ड्स विथ देम अब त्यो मान्छेलाई होइन त्यो मान्छेलाई अब जब म आफ्नो साथीसँगै कुरा गर्दैछु त्यसलाई ओहो यस्तो नराख्दैन मेरो त लाज हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने उनीहरूले राख्दैन पनि नि तर के हुन्छ भने लास्टमा चाहिँ राख्दिउँ नि त के भन्छ अडियन्सले अब के भन्छ भन्ने भयो एन्ड इफ इट डजन्ट वर्क आउट इफ इट डजन्ट लुक क्युट टु द अडियन्स इफ इट डजन्ट लुक अडोरेबल टु द अडियन्स त्यो एउटा एक्ट्रेस छ नि हलिउडमा त्यो अस्करमा लडेको गर्ने एक्ट्रेस के जेनिफर लरेन्स ओके सो त्यो एउटा स्पेक्टेकल हो कि त्यो अनि मलाई पोजिटिभ मलाई कमेन्ट्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो यो जर्नलिस्ट राम्रो यो मिडिया राम्रो मेरो दर्शक महान मेरो दर्शक नमस्ते भन्यो तर जब जसलाई पोजिटिभ कमेन्ट गर्छ उसलाई नै नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने हो कि द मोर यु गेट पपुलर हुन्छ नि द मोर पिपल विल टक अबाउट यु अनि जब नेगेटिभ कमेन्ट आउन थालिसक्यो भने चाहिँ कसरी आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर गर्दाखेरि फेरि लास्टमा गएर त्यो जर्नलिस्टकै कानमा बन्दुक हाल्नु चाहिँ मलाई त्यति ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आर्टिस्टले सेयर गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि
मैले अलवेजै भन्ने चिज नै इफ युआर एन आर्टिस्ट होइन, इफ पिपल आर पेइङ टु वाच युर आर्ट होइन, यो रेस्पोन्सिबल के त्यो अब पर्सनल भन्ने नै हुँदैन, किनभने पब्लिक फिगर भइसकेको हुन्छ होइन। यु गेट एन्डोर्समेन्ट्सहरू, त्यो हेयर ओइल चलाएको फोटो हालेर यु गेट पेड होइन। भोलि त्यो हेयर ओइलले राम्रो काम गर्दैन अरू त्यो हेयर ओइल फ्रडुलेन्ट निस्क्यो भने त युआर अल्सो इक्वली रेस्पोन्सिबल नि त होइन। त्यसरी नै इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आर्टिस्टहरू पनि आर्टिस्ट अब एक्टर्स, अहिले त हामी सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि एक्टर्स डिरेक्टर्स अब यो फिल्म फ्रेटर्निटी चाहिँ अलिकति आफू पनि रेस्पोन्सिबल भइदिने हो कि अलिकति आफूले पनि सोचिदिने हो कि? आई थिङ्क इयुले प्र्याक्टिस गर्छ अहिले होइन, द राइट टु बी फरगटन भन्छ होइन, जसको अन्तर्गत चाहिँ लाइक गुगल ह्याज टु टेक अफ लाइक इफ यु होइन। त्यो मैले 2 वर्ष पहिला केही भनेको थिएँ अनि त्यति बेला मैले यो कुरा मेरो बारेमा पब्लिस भएको थियो, तर अहिले आई डोन्ट अग्री विथ द्याट, अर म त्यो मान्छे होइन भने गुगलले त्यसलाई एटलिस्ट त्यो सर्च उसबाट निकाल्नुपर्छ होइन। इट स्टेज इन द वेबसाइट आई थिङ्क, बट इट वोन्ट शो अप इन द वेन पिपल लुक अप मलाई होइन। सो what do you think, like I mean, are you okay as a journalist if somebody comes to you and says like मैले 2 वर्ष पहिला यो भनेको थिएँ but I don't agree with that anymore, so like I want it off होइन, I want it off of the internet or your तपाईको organization whatever, so like do you encourage यस्तो खालको कुराहरू अथवा how would you deal with it, like एकदमै पर्सनल opinion तपाईहरुको? सो यो त एकदमै नयाँ प्र्याक्टिस हुन्छ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है। अनि त्यो प्र्याक्टिस नयाँ त हुन्छ तर इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ त सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा होला। किनभने एक त हाम्रोमा एउटै जर्नलिस्टले कुनै पनि मिडिया हाउसमा एकदम लामो टाइम बिताउने भन्ने नै एकदमै रेयर हुन्छ है, रेयर केसमा। अनि अब जर्नलिस्टले चेन्ज गरेन भने पनि किन चेन्ज नगरेको, चेन्ज गर्ने बेला भएन किन एउटै मिडियामा, किनभने म चाहिँ अब मेरो अलमोस्ट 5 इयर्स हुन लाग्यो एउटै मिडियामा। अनि मैले एकदम धेरै फेस गर्ने क्वेसन हो यो होइन। तर थ्याङ्कफुल्ली अहिलेसम्म कोही पनि मेरो 2 वर्ष अगाडि अथवा 3 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यूमा मैले भनेको कुरा मलाई अहिले चित्त बुझेन भनेर आउनु भएको छैन। तर जर्नलिस्ट पर्सनली भन्दा पनि त्यहाँ एडिटर र अर्गनाइजेसनको रोल ज्यादा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यो केसमा चाहिँ होइन। अनि म चाहिँ त्यही भएर सायद एडिटरसँग डिस्कसन पछाडि उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यही फर्दर स्टेप लिने होला। तर कसैले मलाई त्यो चित्त बुझेन अब चाहिँ म त्यो हटाउन चाहन्छु भन्नु भने अभियसली डिजिटल मिडियम छ, अनलाइन मिडिया हो, एडिट गर्न मिल्छ। अनि र त्यसमा एडिटरको अर्गनाइजेसनको सहमति भयो भने त्यो त्यस्तो बिग डिल होइन होला चेन्ज गर्नलाई, अथवा पुरै कन्टेन्टै चेन्ज गर्नु परेन। त्यसको कन्टेन्टको कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै स्पेस दिएर त्यहाँ चाहिँ उहाँले अहिले के भन्नुभयो र के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा अपडेट गराइदिँदा भइहाल्छ होला। Like how Swiksha ji भनेको जस्तो, because we don't have like the big say in our news organizations, because at the end it's the editor, the chief who's going to make decision. It's about 2 years पछि चाहिँ मैले पनि के एउटा स्टेटमेन्ट भने त I may not agree with that. अब कति मैले कुरा रिलर्न गरेर अनलर्न गरेर त मैले त्यो भन्दा नयाँ कुरा सिक्छु नि त। हाम्रो इन्टरनेटमा we can find about so many हाम्रो स्टार्सहरू, so like celebrities, like people we look up to who have said so like problematic stuff, okay, like 4 years agadi, 5 years agadi, they have tweeted, they have shared हुन्छ नि, जुन चाहिँ they may not agree अहिले के so हुन्छ नि, so it shouldn't be only, the focus shouldn't be only with us. यसमा अलिकति एउटा रिसेन्ट इक्जाम्पल हुनसक्छ। एउटा नेपाली अनलाइन एउटा युट्युब च्यानलमा चाहिँ गगन थापा र उहाँको श्रीमतीसँगको इन्टरभ्यूमा इन्टरभ्यू चाहिँ केही वर्ष अगाडि पब्लिस गर्नुभएको रहेछ, उहाँले पब्लिक गर्नुभएको रहेछ आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै हेड कमेन्ट्सहरू है। अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली एक्ट्रेसहरूले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ त्यो कमेन्ट डिलिट गर भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन, त्यो चाहिँ डिलिट गर्न भनेर। अनि त्यसलाई चाहिँ अब राइट टु बी फरगटन भन्दा पनि बेसी यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडिको कुरालाई लिएर अहिले चाहिँ यो कुराको चाहिँ विवाद किन अथवा यो कुरा चाहिँ किन इस्यु बनाएर रेज गर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ नेपाली फिल्म जर्नलिस्टहरू बिचमै एकदमै ठुलो डिस्कसनको इस्यु बनेको थियो। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ। भनेको सबैजना रेडी चाहिँ छैन यो कुराको लागि भन्ने।
अहिलेको जर्नलिस्ट हुन चाहिँ इट्स एक्स्ट्रा प्रेसर बिकज अफ दिस यही सर यही टेक्नोलोजीको कुराले गर्दा चाहिँ असर त गर्छ नि त आजकल त झन् देखि नै रहेछौँ होइन लाइक हाउ लाइक अघि अङ्कितले मेन्सन भयो फ्यामिलीजलाई अट्याक गर्नेदेखि लिएर द्याट इजन्ट समथिङ द्याट अदर पर्सन हेज सुड हेभ टु गो थ्रु भन्ने हो नि त लाइक फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ गौँथलीमा यो गौँथली टक्समा हामीले कमेन्ट्सहरू अफ गरिदिएछौँ क्या अल्दो लाइक हाम्रो त्यत्रो ठुलो अडियन्स छैन होइन बट वाट वी न्यू वाज पर्सनल अट्याकहरू आउँछ क्या कमेन्टमा द्याट्स जस्ट हाउ द अडियन्स इज अब त्यसमा के गर्ने होइन सो वाट वी डिड गौँथली टक्समा कुनै पनि एपिसोडमा हामीले कमेन्ट्सहरू एन्टरटेनै गरिरहेको छैनौँ बिकज यो त पर्सनल कुरा हो वी आर जस्ट यो हामीले डिस्कस गरेको हो एन्ड लाइक प्र्याक्टिस नै हामी त्यसरी गर्छौँ कि वी वन्ट अपलोड एनिथिङ द्याट इज अफेन्सिभ टु एनीबडी एन्ड अनि त्यति हामीले आफ्नो पार्टमा रेस्पोन्सिबिलिटी गरेपछि चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु एन्टरटेन लाइक हुन्छ नि पर्सनल अट्याक्स क्या मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट के कुराहरू निकालेर आउँछ सो द्याट इज वाट वी आर डुइङ अन आवर पार्ट सो यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक डु यु हेभ लाइक सर्टन थिङ्स द्याट यु मेक श्योर अफ or like is it a burden or how do you like get around with this? Yeah, so I can speak about this because I recently did a story about how pervasive harassment is in Amro Nepali film industry, where I spoke with many female actors where they shared like kati difficult and kati work environment kati difficult one also men, especially men are really. So I was very much concerned because jojo manchela male interview liko kati le aba they weren't ready to name the person ani but after naam चाहिँ अब कति say like your editorial is after naam pani share garnu bhayo ni ta so I was very much concerned because I didn't want uhanle ta afno story share garako cha ni ta if they were naming they were ready to name names maile as a journalist I have to make sure that maile other person la pani call garera usko point of view pani rakhnu paryo ni ta tara they didn't want names to come which is fine because it's their concern it's their story haina so I was very much careful ki यसरी लेखौँ कि because पर्सनली त उहाँले त सबै सेयर गरेछ नि त मलाई सबै डिटेल्सहरु त सबै भनेको छ तर आई वाज मेकिङ श्योर दैट उहाँले भनेको चाहिँ बिकज उहाँले नाम नआउने भनेबित्तिकै आई कान्ट गिभ फुल हिन्ट्स अफ अनदर पर्सन के बिकज त्यो भयो भने त उहाँको करियर एकदमै अफेक्ट हुन सक्छ नि बिकज उहाँले भनेको पनि थियो कि अब एक त फिल्म इन्डस्ट्री एकदम सानो छ अनि अपेरेन्टली देयर आर लाइक few people जसले चाहिँ पावर पोजिसनमा छ अनि who really control the industry so they can have this say अनि अब एला फिल्ममा नले अनि त्यो माथि अब रुमरहरु फैलाइदिने like she's difficult person to work with भनेर so त्यस्तो भनेपछि चाहिँ like they have to be extra careful के जस्तै अर्को एउटा स्टोरी गर्दा पनि एउटा one actor female actorले चाहिँ मलाई please अर्को स्टोरी not this one अर्को स्टोरी गर्दा पनि please एकदम सोचेर लेख्नु ल because अब मैले के भन्यो भने फेरि अरूले के रियाक्ट गर्दिहाल्छ रिसाइहाल्छ हाम्रोमा त बोयकट गर्दिहाल्छ सो आई थिंक त्यो भयो भने चाहिँ लाइक एज आवर अर्गनाइजेसन हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ वी मेक श्योर दैट हामी द एडिटर र मैले चाहिँ सँगै एडिट गरेर हुन्छ कि डकमा सो दैट किनभने एडिटरलाई त कति थाहा हुँदैन नि त अब बिकज द थर्ड पर्सन दैट पर्सन इज द थर्ड पार्टी सो उसलाई त त्यो क्यारेक्टर्सहरु त्यो जो मान्छेलाई इन्टरभ्यू गरेछ उनीहरुसँग त्यति लगाव हुँदैन नि त सो एज अ जर्नलिस्ट वी हेभ टु बी लाइक मैले कोही मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिएपछि त मैले त्यसको स्टोरी बुझेपछि त आई हेभ टु बी मोर कन्सर्न नि त सो आई थिंक या सो त्यस्तो बेला चाहिँ वी हेभ टु बी मोर केयरफुल We are so young to talk about the matter to be forgotten because I think 5 years back, if I want to search anything about the senior artist, I have to go to their place and interview them or call them. As of now, it is quite easy for me to find out few good stuff about them on internet. So I think the feasibility of right to be forgotten in Nepali scenario, especially to find out the things about them, is not that feat जस्तो लाग्छ हैन यसको फिजिबिलिटी नेपालमा चाहिँ त्यति डिस्कस गर्ने बेला पनि भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन राइट टु फरगटनको चाहिँ हैन अनि अघि आई थिंक सुवेक्षा एड समथिङ अन द कमेन्ट सेक्सन हैन त्यो कमेन्ट सेक्सनमा के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरामा उसले अलि भन्यो अनि सारा अल्सो एडेड अबाउट नट लेटिङ एनीवन commenting on any of the videos they are posting on Kausali. But personally what I think is let them comment and you have all the right to detect it and delete it later on.
right? So I think the issue is not the issue should not be like if we should keep those comments or not. Issue as long as people are watching your show, you get to know that how many people are watching it, and if comment section off what they're thinking about the certain idea on so for that matter comment section मा भएको नराम्रो हो त्यो हटाउनको लागि जो हाउस हो उ चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन चाहिँ पर्छ हैन तर आफै नै त्यो कमेन्ट सेक्सन अफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट राइटफुल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So yeah, I would like to add about right to forget. Right to forget is totally not just about the journalist, also about the organization which has published that. Forget cannot be totally applied in one way or the other. And the second thing is coming in the digital era, a journalist has ease as well as tough point as well. Like ease in the sense that you can easily connect to people, like you don't need to get someone's number to connect to them. You can easily message them over Facebook or something and you can get in touch with them. But then the tough part comes when you make one spelling error and you are bullied like anything. You're like, this journal, what kind of journalist you are? You don't even know the spelling of this. You can't even proofread this before this. And you will be like, okay, I might be, but then there are certain things like, it is going through you. You're so used to it that you will not see that. You'll be like, yeah, I have written, if you have written something, you'll be like, please someone else go through this because I will never find a mistake in that. So that is one tough point when it comes to digital. People have the ease to point out things. It's just not me. It will be my competitors as well. People who don't like me will also say that. So this is one thing. The people who don't like me will not say anything if I'm doing something right. If I'm doing something wrong, they'll be the first person to, come in front of me and be like, oh, you do this thing sort of thing. So yeah, so digital platform is really, I believe, the older generations were lucky enough to not get bashed like this, not get bullied like this. But yeah, if this generation has tough points, yeah, that's all. जहाँसम्म मलाई लाग्छ इन्टरनेटमा गुगल त एउटा सर्च इन्जिन भयो हो. गुगलले कति ठाउँमा ब्यान गर्यो. अहिले सबैको हातमा फोन. सो दिस once it's out on the internet, it's out there forever. हाम्रो नेपाली सेलिब्रिटिजहरुकै एक्जाम्पल हुन्छ नि, उहाँहरुले 10 वर्ष अगाडि गर्नुभएको मिस्टेक्सहरु अझै पनि इन्टरनेटमा छ. उहाँले जति ट्राई गरे पनि, गुगललाई लेखे पनि, फेसबुकलाई लेखे पनि, it's going to be there forever. त्यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ नि. किनभने लास्टमा गएर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अडियन्सहरु पनि जर्नलिस्टै हो के हिसाबले. किनभने यो अहिले यो माइक्रो ब्लगिङको उसमा इन्फर्मेसन फ्लो गर्नलाई चाहिँ हामीले भन्दा पनि अझ बढी अडियन्सले इन्फर्मेसन फ्लो गर्न सक्छ नि. किन जस्तो अब दीपक दिपाको केसमा मैले फलो गरिरहेको थिएँ बिकज आई नो देम पर्सनली पनि हैन. हामी के छ भनेर फलो गर्दाखेरि उनीहरुको कमेन्ट सेक्सनमा हेट कमेन्ट्स आउनु, रेप थ्रेट्स आउनु, द्याट्स डिजास्ट्रस. तर कति जनाले चाहिँ डेटाहरु नै निकालिदिएको छ के. अब राजेश हमालले यति वर्षमा यति फिल्म खेल्यो, यो इयर यति खेल्यो, यो इयर यति खेल्यो, यति छ उसको कलेक्सन, उले गर्दा योहरुको डेबी भयो भन्नेहरु निकाल्ने छुट्टै छ. अब दीपक दिपाश्रीको पैसा यति पैसा कमाए, यति भयो कलेक्सनहरु निकाल्दिने छुट्टै छ. सो आई थिंक अडियन्सै पनि जर्नलिस्ट भयो के अहिले चाहिँ. सो यस्तो टाइममा अब राइट टु फरगटन यो अब यो आई डोन्ट थिंक इट विल वर्क हैन. सो यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आई थिंक जर्नलिस्टले र उले आफैले शेयर गर्नुपर्छ के. जस्तो अब अहिले हामीले प्रब्लमेटिक भन्ने एकदमै ओभर युज गर्छ हामीले प्रब्लमेटिक भन्ने वर्ड्स हैन. कतिवटा चीजमा चाहिँ अब जस्तो अब वी नो यो ऋषि धमला इज प्रब्लमेटिक हो, तर यो हामीलाई अहिले थाहा भएको होइन नि त हैन. यो त हामीलाई अब पहिलेदेखि थाहा छ किनभने एभ्री टाइम देयर इज अ कन्ट्रोभर्सी. तर त्यो थाहा हुँदा हुँदै अहिले उसको इन्टरभ्यूमा जानुलाई चाहिँ हामीले के भन्ने कुरा हो. सो हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै अहिले ऋषिजीको इन्टरभ्यूमा जान्छ, ऋषिजीले फेरि कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन गर्छ, फेरि त्यसको सानो सानो स्निपेट्सहरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर भरि आउँछ. फेरि अब त्यो मान्छेले गाली खाने, ऋषि धमालाले गाली खाने, उले गाली खाने आउँछ, फेरि क्ल्यारिफिकेसन आउँछ. एन्ड इट्स द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन. बट स्टिल हाम्रो सेलिब्रिटिजहरु ऋषि धमालाले बोलाएपछि पुग्नुहुन्छ त्यहाँ. सो यो बर्डन चाहिँ कसले शेयर गर्ने, यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कसले लिने भन्ने चीज हो के.
यो पनि के भयो भने अब सोसियल मिडिया यति इभल्भ भयो र मान्छेहरू यति धेरै इन्टरनेट चलाउन थाले होइन, यो नयाँ चिज होइन है। यो एक्टर एक्ट्रेसहरू आर्टिस्टहरूले गाली खाने पनि नयाँ चिज होइन, मेल फिमेल बोथ। तर फिमेलकोमा चाहिँ यो टक्सिसिटी, यो टक्सिक लेभल चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ होइन, विच इज भेरी सेमफुल है। तर यो नयाँ चाहिँ होइन, किनभने यो खास के भएको भन्दाखेरि जुन भट्टी पसलमा र चिया पसलमा गफहरू हुन्थ्यो नि पहिला, त्यही चिज अहिले इन्टरनेटमा गएको जस्तो लाग्छ कि मलाई। स्पेसली अझ लकडाउनमा त एकदमै उग्र भएको छ अहिले, किनभने त्यो नयाँ फेसेसहरू, नयाँ अकाउन्ट्सहरू सबैजना अब हुन्छ नि, एभ्री वान इज फ्रस्ट्रेटेड, एभ्री वान इज युजिङ द इन्टरनेट। अनि चिया पसलमा 10 जनाले गफ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ खासै कसैले हेर्न पाएन, तर त्यही 10 जनाले अहिले आएर दिपाजीकोमा कमेन्ट गरिदियो भने त्यो फेरि हामीले गर्दा पनि हेर्छ, हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ। र फेरि त्यही राम्रो लाग्ने अर्को ग्रुप पनि हुन्छ होइन, जसले अब बडी सेमिङ पनि गरेर हुन्छ होइन, स्लट सेमिङ पनि गरेर हुन्छ हो। अब रेसिजमको कुरै छोडिदिउँ होइन। सो त्यही नै भएको, त्यही चिज चाहिँ अलिकति बढेर आएको हो, किन हाम्रो सोसाइटी चेन्जै भएको चाहिँ होइन। जस्तो मैले अंकित चिन्छु, अंकितले आज लेखेको आर्टिकल पढि मलाई राम्रो लाग्यो एकदम आर्टिकल, तर त्यो दीपक र दिपाजीको अडियन्सले कतिको बुझ्छ, कतिजनाले बुझ्छ, किनभने उहाँको अडियन्स त खाडीमा धेरै छ होइन, किनभने त्यहाँबाट आइरहेको छ नि त कमेन्टहरू होइन। उहाँहरूलाई त्यो स्टेज सोजहरू हुँदाखेरि हाम्रो कमेडियन्सहरू सबभन्दा बढी जाने कहाँ, माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू बढी भएको ठाउँमा जाने हो नि त। सो त्यहाँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई प्रब्लमेटिक लागेको चिज उनीहरूलाई प्रब्लमेटिक लाग्छ कि लाग्दैन, किन हामीले केही चिजलाई हामीले छिटै प्रब्लमेटिक भन्छौँ भने उनीहरूलाई त्यो चिज हामीले एकदमै बुझाएर भने मात्र बुझ्छ, नत्र सक्दैन क्या। त्यो ग्राउन्डबाट त्यो रुट्सबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ जस्तो अंकितले लेखेको चिजहरू जो अडियन्सले पढ्छ नि, उनीहरूले यो कुरा पहिल्यैदेखि नै बुझिरहेको हुन्छ कि धेरैजनाले चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि। मैले आफ्नो अब किनभने मेरो आफ्नो पनि एउटा अडियन्स छ, मेरो आफूले लेखेको पढ्ने मान्छेहरू पनि छ नि त, उनीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरू कतिजनाले यो चिजहरू बुझिरहेको हुन्छ क्या। तर मलाई चाहिँ कुरा कसलाई बुझाउनु छ भने अब दिपकजीलाई के अरे दिपाजीलाई अब ऱ्यान्डम वर्ड्सहरू भनौँ न, कस वर्ड्स युज गर्ने मान्छेलाई यो कुरा बुझाउनु छ भने त्यो मेरो लेभलबाट मैले आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान डु द्याट। न मलाई त्यो मेरो ल्याङ्ग्वेजले दिन्छ साथ, किनभने मलाई त्यो अब नेपालीमा लेख्ने बानी छैन एउटा, प्लस अब मैले बुझेकै छैन कि उनीहरू त्यो मेन्टालिटी कहाँबाट आउँछ भन्ने चिज मैले बुझेकै छैन, किनभने म काठमाडौँमा बसेको, काठमाडौँमा हुर्केको, त्यो मेन्टालिटी मैले बुझेकै छैन कि कहाँबाट आउँदैछ त्यो चिजहरू होइन। सो अब यो चेन्ज ल्याउनु भनेको चाहिँ अब हामीले कुरा गऱ्यो, डिस्कसन गऱ्यो, द्याट्स भेरी गुड होइन। तर अझै बढी इन्क्लुसिभ बनाउन सक्यो भने, बिकज वी निड यहाँ यो ग्रुपमा अब कुरा गर्ने भयो भने चाहिँ होइन, अभिमन्युलाई पनि म साउट आउट दिन्छु। मेबी नागरिकको शुक्रबार हो, साप्ताहिक, अनि जसको अडियन्स हाम्रो छक्कापञ्च अडियन्ससँग जुन म्याच हुन्छ नि, त्यो अडियन्ससँग त्यो 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 जर्नलिस्टहरू, त्यो ग्रुपको जर्नलिस्टहरूसँग हामीले कुरा गर्न सक्यो भने अझ बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन अहिले पनि अब राम्रो एउटा आर्टिकल कसैले नेपालीमा राम्रो यो चिज एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्यो भने अहिले पनि हामीले कतिजनालाई चाहिँ टर्न गर्न सक्छौँ क्या अहिले, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर हामीले लेख्यो भने त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु थियो, एउटा चाहिँ अंकितालाई स्पेसिफिकली अनि एउटा चाहिँ लाइक सबैलाई होइन। सो अंकिता, लाइक since you told like you studied in Pune and त्यसपछि you have some experience staying in India and like बाहिरतिर होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर पढेर आइसकेपछि एउटा अर्को कल्चरमा गइसकेपछि जब यहाँ आउँछ नि होइन, सो was it difficult for you at the beginning to understand, and because you यहाँको त एकदमै roots बुझ्यो भने त it becomes easy for you to write as well, right? So was it difficult for you at the beginning, अनि कसरी चाहिँ हजुरले त्यो डिफिकल्टिजहरू चाहिँ लाइक क्रस गर्नुभयो? अनि अर्को चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ, since we're talking about your YouTube अनि how यो डिजिटल बुमले गर्दाखेरि लाइक जर्नलिजमै चेन्ज भएको छ नि त, so is it becoming more difficult to stay relevant अनि to stay to have an independent voice as well as to make sure that you are different from the crowd? Because एक त यो हाम्रो फिल्ड एकदम फ्रिकल छ नि त, एक दिन एउटा स्टार हुन्छ, अर्को दिन एउटा इभन जर्नलिस्टहरुमा पनि त एउटा सर्टेन मान्छेलाई अब इफ यु आर भेरी लाइक यु कम फ्रम अ बिग नेटवर्क हुन्छ नि, बिग अर्गनाइजेसन, अलि धेरै रिच होला हैन। अनि तर अब
त्यो भए पनि अब you have to have certain एउटा network नि त to be famous or to make sure that people are reading your stories हैन तर अहिले त झन् competition गाह्रो भइरहेको छ नि त so how you guys are trying to make sure that you are relevant. So coming to your first question, so when I came here, so I am born here, I'm born in Kathmandu, so I knew the language, I knew the people, it was easy to gel up with them. Second thing was I didn't know about how the things working, like what news or who is the star for that matter. Okay, now which films are going on, or for matter like, okay, this guy is a celebrity. Okay, so for every story, if I am picking people, I used to make sure that, okay, is this person relevant to the story? So yeah, so the initial stage was very tough, because I was making my own PR as well. It's like whenever you switch between cities, it's usually starting from the scratch again. So that was one problem. The second problem was, in India, whatever it may be, the IC and NC always differs. So you are mostly paid high there, and you are mostly paid, and the starting here is, let's not talk about. So that was the second thing I was getting used to. I was like, okay, whenever people used to ask me, okay, how much do you expect? I was like, okay, this much is my expected salary. And they used to be like, okay, but here you won't get this much. I was like, okay, how much? Like, because I was passionate about this. So this would be one thing that, okay, let it be whatever. I am continuing, and let's see, because here the growth is slow. So your salary increment will be slow. So that is the second point. So I was like, okay, let's see how it works, because I knew that I have to stay here for long. So I was like, okay, let me get adapted to it, and let me move forward with this. This was the second thing which I came across. Then I've got your second question. You're talking about the digital platform? Yeah, like how do you stay relevant? Because there is tough competition out there, right? People can replace you like this. Because there are talented people who are getting more avenues than before. So yeah, so I try to be relevant by, whatever I write or whatever any journalist writes, he is not trying to capture the entire mass. He's trying to be relevant to people, to a niche maybe, or to be a percent of the mass. So I try to be theirs, and I try to imply my values and ethics in that. So I believe if I am doing that, there might not be many people following me at a time, or I might not be relevant at the time, but then yes, slowly I will make the pace. So that is how I stay relevant regarding different angles. We take different, maybe like for example, Ankit did a story on Yomari cartoon series. So mine is a magazine, and his is a newspaper he's worked in. So his is more instant, mine is a month later or something like that. So we are also doing this story, but in a different angle. So that is altogether maybe in depth, maybe different angle. So this is how we try to stay relevant. So त्यो एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने र अनि आफ्नो चाहिँ भोइस कसरी युनिक बनाउनुहुन्छ हजुर? त्यो तपाईँले अघि भनेको जस्तै होला, कसरी आइराखेको भन्दा फरक गर्ने भन्ने नै होला। अनि आर्टमा चाहिँ लेख्ने साथीहरू जति हुनुहुन्छ, जति पनि हामी पढ्छौँ, अनि त्यति धेरै कम्पिटिटिभ अनि त्यति धेरै जना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ है। किनभने अब सायद कुन खालको कन्टेन्ट चाहिँ फलो गर्ने भन्ने कुरा नै होला। अनि एकदम अब डिस्टिङटिभ एकदम फरक बनाउने भनेर नै चाहिँ काम गर्दिनँ म चाहिँ, किनभने थाहा नै हुँदैन कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ कहिले अडियन्सले मजाले लिइरहेको हुन्छ, अथवा पब्लिक इन्गेजमेन्ट त्यसमा कति भइरहेको हुन्छ, अनि कस्तोमा चाहिँ हुँदैन भनेर। किनभने एउटै खालको कन्टेन्टमा पनि कहिले राम्रो इन्गेजमेन्ट हुन्छ मान्छेको, कहिले हुँदैन। अनि त्यही हो, अब त्यसलाई धेरै रिचको लागि त अब अहिले डिजिटल प्रमोसन अभियसली, किनभने प्रपरली साइटमै गएर हेर्ने भन्ने त एकदम लिमिटेड हुन्छ होला। त्यही भएर फेसबुक, ट्विटर अनि अरू जति पनि सोसियल मिडिया अनि अरू हाम्रो आफ्नो प्लेटफर्महरू हुन्छ, त्यहाँ लगेर लिङ्क सेयर गर्ने होइन,
अनि त्यसबाहेक अब त्यो त पोस्ट पब्लिकेसन भयो, पब्लिस भइसकेपछिको भयो। अगाडि चाहिँ अभियसली अलिकति फरक एङ्गल कसरी दिन सकिन्छ अथवा यो इस्युमाथि चाहिँ के कुरा आइसकेको छ भन्ने कुरा आफू पनि पढिन्छ अभियसली। अनि नआएको कुराहरूलाई चाहिँ अनि अझ पब्लिकले क्वेसन गरेर हुन्छ कति धेरै एङ्गलहरूमाथि। अनि त्यो अब कति धेरै इस्युहरू त आजभोलि हामीले सोसियल मिडियाबाटै पनि लिइरहेको हुन्छौँ होइन, थाहा हुन्छ नि त मान्छेले यो चाहिँ खोजिरहेको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि। अनि त्यस्तो कुराहरू लिने त्यसरी नै हो। पर्सनली मेरो केसमा चाहिँ हाउ आई हेभ स्टेड रेलेभेन्ट इज आई हेभ आउटलास्टेड एभ्रीवान। ओके, मभन्दा पछि अब जब मैले 2008 मा काम सुरु गर्दाखेरि काठमाडौँ पोस्टमा, त्यो बेलाको मान्छेहरू अहिले कोही पनि छैन क्या। एभ्रिवान हुन्छ नि कि अब्रड कि स्विच टु डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्सहरू, एकदम ट्यालेन्टेड पिपल, एकदम लेख्न सक्ने होइन। अनि मैले देख्दा देख्दै कतिजना मान्छे आयो, मलाई इन्फियोरिटी कस्तो लेस भयो, मलाई कम्प्लेक्स दिने मान्छेहरू पनि आयो कतिजना मार्केटमा हो। हुन्छ नि ओ म्यान अब आई हेभ टु स्टेप अप माई गेम, अब धेरै पढ्नुपर्छ, यस्तो यस्तो लेख्ने भने आयो। बट दे गट लस्ट हुन्छ नि 1 वर्ष 2 वर्षमा, दे केम इन्टु दिस ओभर जिलस भएर अब म 1 वर्षमै पुरा चेन्ज गरिदिन्छु, म सिस्टमै डामाडोल गरिदिन्छु, म 2 वर्षमा यस्तो चेन्ज ल्याइदिन्छु मेरो राइटिङले भनेर आयो। तर मैले बुझ्दै गरेँ अब, किनभने काठमाडौँ पोस्टको पनि यति नै हो खास रिडर। जति काठमाडौँ पोस्ट हाम्रो भन्दा बढी सर्कुलेट होला होइन अन्नपूर्ण एक्सप्रेस भन्दा, तर जो काठमाडौँ पोस्टको रिडर हो त्यही मात्रै हो अन्नपूर्ण एक्सप्रेसको रिडर। यो म इनसाइडर चिजै भनिदिन्छु क्या। अनि हिमालय टाइम्स पनि त्यही हो, नेपाली टाइम्स पनि त्यही एउटा सानो ग्रुप हो होइन। अब त्यस्तोमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू एकदम अट्याकिङ मोडमा हुन्छ नि, म पुरा चेन्ज गरिदिन्छु म गरिदिन्छु भनेर आयो। उनीहरू आफै फ्रस्ट्रेटेड भयो, आफै गयो क्या। तर मैले चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु र मलाई कति टाइम लाग्छ होइन, म चाहिँ अब यो कछुवा ऱ्याबिट र कछुवावालामा चाहिँ कछुवा पऱ्यो, बिस्तारै गर्दै जान्छु, कन्सिस्टेन्टली आफ्नो काम गर्दै जान्छु। मलाई कोही भन्दा बेटर हुनु छैन होइन, म आफै भन्दा मात्रै बेटर। जस्तो मैले आज एउटा रिभ्यू लेखेँ, मैले यो एङ्गलबाट सोच्नु सकेँ, भोलि मैले अर्को रिभ्यू लेख्दाखेरि त्योभन्दा बेटर लेखौँ भन्ने मात्र हो मेरो चाहिँ। तर अब त्यो रेलेभेन्सीको कुरामा चाहिँ त्यही भयो क्या, किनभने रेलेभेन्ट हुनुलाई त कम्पेयर त गर्नु पर्यो। अघिले भने जस्तै फ्रेस ट्यालेन्ट्सहरू आउँदैछ यङ, कति टाइम कम्पेयर गर्ने, 1 वर्ष 2 वर्ष कम्पेयर गरेर त हुँदैन होइन। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भन्दा मान्छे टिक्दैन। स्पेसली यो आर्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा स्पेसली। अब एडिटर त खुसी हुन्छ, अब एडिटर हुन्छ नि, अब अहिले त काफ्लेजी हुनुहुँदैन, अहिले सञ्जीव दाई हुनुहुन्छ होइन। अब सञ्जीव दाईलाई नै उसले एक्जाम्पल सोध्यो भने, दाइ तपाईँले यो 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 एन्टरटेनमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अहिलेसम्म कतिजना जर्नलिस्टहरू चेन्ज भएको देखिसक्नुभयो भनेर सोध्यो भने उहाँले नाम पनि भन्न सक्नुहुन्न, सँगै काम गरेको कलिगहरू। म त आउँछ भन्दा पछिको जेनेरेसन मैले मसँग काम गरेको कलिगहरू मैले नामै भन्न सक्दैन क्या, किन त्यति रोल ओभर के भन्छ त्यसलाई, अब हुन्छ नि 1 वर्षमा 2 वर्षमा काठमाडौँ पोस्टमा काम गर्दा पनि एभ्री टाइम न्यू फेसेसहरू होइन। सो त्यसले गर्दा पनि एउटा रेलेभेन्ट बन्न सक्यो भन्ने चाहिँ त्यो हो। तर यसको डाउन साइड्स चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिस्टहरू ग्रो भएको, अब यो कुरा चाहिँ फिल्ममा मात्र होइन कि म्युजिकली मैले लेख्ने चिजहरूमा त्यो क्रोनिकल गर्न सक्ने मान्छे भएन क्या। जस्तो अब भनौँ न सबिन राई, म इक्जाम्पल नाम लिएर किन भने राम्रै पोजिटिभ चिज, सबिन राईको ग्रोथ देखेको र त्यो ग्रोथ लेखेको म मात्रै छु होला अहिले मार्केटमा फ्रेङ्कली। किन अहिले आएर अप्रोच गरेर, अब अहिले आएर सबिन राईको अहिलेको म्युजिक अप्रोच गरेर लेख्नु र मैले 15 वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि मैले सबिन राईको कन्सर्ट लाइभ हेरेर सबिन राईको कस्तो थियो पर्फर्मेन्स हेरेको मान्छेले अहिले ग्रोथ लेख्नुमा देयर इज अ बिग डिफरेन्स नि त होइन। अनि यो जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन अब यो यङ पिपलहरूले चाहिँ गर्दै छोड्दै गएर हाम्रो हिस्ट्री क्रिएट हुँदैन, हाम्रो लिटरेचर क्रिएट हुँदैन क्या आर्ट्समा। अनि त्यसले सिरियस भएर देखेको होला है, त्यही आउने एक्ज्याक्टली भएर क्या है, त्यसले पनि एक्ज्याक्टली। जस्तो अब यहाँ भरिमा हामीहरू भरिमा लुट आएको थियो नि, लुट मुभी, लुट याद छ? लुटको बेलादेखि नै जर्नलिजम गरिरहेको कतिजना आउँछ राइट? अब हामीको जना 4-5 जनामा 2 जना भयो होला होइन त्यो होइन त? अब लुटलाई त्यही बेलामा लुटलाई हलमा हेरेको मान्छेले अहिले आएर निश्चल बस्नेतको कुनै फिल्म हेर्नु
त्यो डिफरेन्सहरू त्यो सिमिल्यारिटिजहरू त्यो बेला अडियन्सको कस्तो रेस्पोन्स त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि लेख्नु त धेरै फरक छ नि त हैन अनि मैले देखेको चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी भइदिएन के जस्तो अब अंकित इज भेरी प्रमिसिङ हुन्छ नि मैले आई टोल्ड यु बिफोर पनि हैन आई लभ योर राइटिङ आई लभ योर अप्रोच मैले पहिला पनि भनेको छु तर अब इफ यु स्टे फर 10 years हैन इफ यु इट्स ओन्ली देन दैट यु क्यान मेक अ डिफरेन्स अनि तर अब लाइक आई वान्ट टु बी द डेभल्स एडभोकेट हियर थोरै हैन के भन्ने भन्दाखेरि पैसा छैन नि त अंकित ल उसले अंकितले यही पैसामा वाशिङटन पोस्ट अथवा न्युयोर्क टाइम्सलाई लेख्न सक्छ भने हैन मतलब यही तवरमा यही स्किलका साथ किनकि अंग्रेजीमा लेखिरहेको छ अब यो त्यो ब्यालेन्सको यो यही हो खास ब्यालेन्सको कुरै यही हो के तिमी पैसा चाहन्छौ कि तिमी चेन्ज चाहन्छौ किन पैसाको पछाडि दौडिनेले कहिले पनि चेन्ज ल्याउँदैन थ्याङ्क त्यही हो उसको लाइफमा त चेन्ज हुन्छ पैसाको पछि लाग्यो उसको आफ्नो लाइफ चेन्ज हुन्छ तर उसले चेन्ज ल्याउन सक्दैन नि त किनभने जे चिज अंकितले एडभोकेट गरिरहेछ हैन जे चिज अंकितले यहाँ बसेर नेपालमा बसेर एडभोकेट गरिरहेछ त्यही चिज त्यो वाशिङटन पोस्ट or NY टाइम्समा बसेर एडभोकेट नगर्नु पनि सक्छ के you know, like I had worked in various media, and at the same time I've been doing something else. That's why I've been also working in media. Otherwise I didn't think there would be any scope for me because at the end of the day you're thinking about your economic stability too. So yeah, you have to have something else beside you along with journalism. Just like someone I say. अंकितले नै आन्सर गर्ने कि हो केसको बारे थियो कुरा पनि बिर्से About economic growth along with the career in journalism. Yeah, so so I agree, like Sonia Dalia bhane, so to make a change you have to have some contribution, okay, certain time ko la you can't bring, like we journalists, yeah, you're a person with a monumental change एक वर्षमा ल्याउन सक्दैन नि त like years and years दिनु पर्छ नि त एउटा इन्डस्ट्रीलाई एउटा सर्टेन ठाउँमा हामी भन्दा अलिकति 5 generation 10 years अगाडिको जेनेरेसनहरु धेरैले सस्टेन गर्न सकेन नि त so there are no people that we can look up to के जसले चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि we can sustain in this industry भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन के Yes, it's fair enough. My question to is Sandhya ji, no? So हजुरको यति वर्ष experience छ अनि how do you sound so confident, make sure that you sound so confident, because हजुरको त you have to be very confident नि त to make sure that other party is also very comfortable with you to open up and share their things, हैन अनि के techniques छ कि यो experience ले आयो के because I also want to be very confident and also very confident. Yeah. It's like experience nahi ho. I remember my heydays when I used to even shy to tell my name. म कसलाई मेरो नाम पनि भन्न नसक्ने मान्छे हो हैन तर मलाई जहिले पनि रेडियोमा इन्ट्रेस्ट थियो and when I used to be alone in my home I used to speak with myself like I am interviewing someone. त्यसरी प्र्याक्टिस गर्थे हैन एक्सपिरियन्स हो मैले हाई स्कुलबाट नै स्टार्ट गरे हो हैन then I used to be doing some advertising stuff के त्यो भोइस ओभर हुन्छ नि त्यस्तो मैले काम गर्थे and पछिदेखि मेरो एम चाहिँ सिन्स क्लास 6 मलाई आरजे बन्नु थियो लाइफमा के पनि थिएन मेरो आरजे बन्नु भएको हैन सो मैले आफैलाई बिस्तारै होमवर्क आफै घरमा बसेर गरिरहेको थिएँ हाई स्कुलदेखि गरे पनि अनि त्यसपछि रेडियोबाट मैले इन्टरभ्यु लिन थालिसके पछाडि चाहिँ मलाई सजिलो भयो टिभीमा एकैचोटि आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला आई थिंक हैन रेडियोमा त्यति धेरै काम गरे त्यति धेरै जनाको इन्टरभ्यु लिए फोनबाट पनि लिए फेस टु फेस पनि लिए सो एकदम कम्फर्टेबल भयो के म अनि टिभीमा चाहिँ पछि त्यो इभेन्चुअली भाव हुन चाहिँ yeah experience it will take time you will not be like changed overnight okay? You should have some patience for that. I would like to add to the question like you said that how confident beside that like when you're talking spontaneously how do you balance your thing like when you talk you often talk like which things which should not be there as well so how do you like balance while talking spontaneously? Yeah,
That's a quite difficult question, but म MC training पनि अलिकति दिन्छु. So त्यो बेलामा चाहिँ के भन्छु भन्दा don't speak too fast भन्छ. म एकदम fast बोल्छु हैन. अनि के हुँदो रहेछ भन्दा मैले यसरी नै प्र्याक्टिस गरे भएर होला. I think I can recall things on it. मेरो दिमागले नै आफै रिकल गर्छ होला के. त्यति फास्ट बोल्दा त्यति धेरै प्र्याक्टिस भएर होला त्यो चाहिँ. तर स्लो बोल्नु पर्छ. स्लो बोल्यो भने you'll have your space to think what are you going to say next. So yeah, त्यही नै होला I think. फेरि मलाई पोलिटिकल इस्युमा यसरी बोल भन्दा म सक्दिनँ नि. That's not my beat हैन. I have to think, take pause and take names हैन त्यस्तो हुन्छ. तर यो त मैले काम गरिरहेको फिल भएको भएर I can go on and on. You say I'll just put like one last question. I'll just put it out there so everybody can think about it. Finally, मलाई चाहिँ के हामीलाई के बुझ्नु मन छ भने जस्तो what do you think we're going to look like 20 years down the line? Just something like, you know, something light. धेरै कुराहरु त हामीले कभर गरिसक्यौं. So कति छ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट? just invest on digital world. That's what I think as of now. It's my high time to think of investment too. So yeah, as for my growth, I think I see myself as a good content creator rather than mere journalist. I would want to be a good content creator, just like mere journalist matra bhanda pani. So I would see myself as a style curator 20 years down. And a journalist, of course. So maybe a combination of both, in a sense. So I think from 20 years down, like Sandhya ji said, everything will be digital. So till now, print is the thing. In our Nepali industry, investment in print, print does bring many benefits in Sunny. अनि त्यही भएर प्रिन्टमा इन्ट्रेस्ट त छ मान्छेहरुलाई तर slowly it's going to be digital. अब different forms of journalism पनि आउँछ होला, different forms of storytelling आउँछ. अब अहिले पनि एकदम हुन्छ नि VR देखि लिएर AI अब blah 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 त्यस्तो कुराहरु आउँछ भनिरहेको छ. So I think the foundation of story will be still the same, हैन, because story will never change. त्यो different time period मा पहिला पनि स्टोरी नै हुन्थ्यो. त्यो अब रामायण पनि एक हिसाबले एउटा स्टोरी त थियो नि त. त्यहाँदेखि अहिलेसम्म we are telling stories, हैन. So only the medium will change, हैन, but story will be there. मैले देखे चाहिँ अब यो 20 years वाला क्वेशन म आन्सर गर्दिन किनभने यसले मलाई धेरै स्याड बनाउँछ. मैले आफ्नो फ्युचरै देख्दिन. Oh, please don't say that. You have invested so many years. So please, there are so many answers. Don't demotivate them. अब यो अन द रेकर्डै भने पनि हुन्छ. फ्र्याङ्कली अहिले जर्नलिस्टलाई के छ भने आजसम्म म काम गर्छु, भोलि म फायर हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि थाहा छैन अहिलेको स्टेटमा है, हैन. त्यही भएर अहिले हुन्छ नि. तर having said that, अब I don't know, maybe अब जर्नलिस्टै बनेर अब म फिल्मै रिभ्यू गरेर नहुन पनि सक्छु किनभने एउटा एज पछि नयाँ फिल्म मेकर्सहरुले बनाएको फिल्म रिभ्यू गर्न ठिक पनि हुँदैन, हैन. किनभने आफ्नो अब प्रोड्युसर लागिसक्यो खास छोड्दिनु पनि पर्छ के. तर अब मेबी अब यताउति अलिअलि पैसा कमायो भने फिल्महरु बनाउने यताउति के हुन्छ. अब साइड हसललाई मेन हसल बनाउन पनि सक्छ होला, हैन. त्यो अब आफ्नो ठाउँमा भयो. तर जुन त्यो युट्युबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उले भने जस्तै अभिमन्युले भने जस्तै युट्युबलाई क्लासी बनाएर अब त्यो कन्टेन्ट क्रिएटरहरु आयो. जुन दिन आउँछ नि अब नि त्यो दिन युट्युब जस्तै अर्को प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ किनभने अहिले पिपललाई पावर आइसक्यो के. सोशल मिडियाले चाहिँ मान्छेलाई पावर दिन्छ कि. अहिले युट्युब चाहिँ के भएको छ भने अहिले नै भोलि गएर अब त्यो बाटोमै एउटा र्यान्डम भिडियो खिच्यो, हैन, के भइरहेछ इभेन्टको एउटा स्पेक्टाकल. मैले जहिले पनि यसलाई स्पेक्टाकल किन भन्छ नि, आउट अफ अर्डिनरी भएर मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेक्टाकल क्रिएट गर्ने के एउटा मैले नै भोलि गएर खिच्दैन रातारात म हिट हुन्छु नि, हैन. त्यो म हिट हुने प्लेटफर्म मबाट कसरी लिदियो र उसले त्यसलाई अर्गनाइज गरिदियो भने चाहिँ मैले अर्को प्लेटफर्म खोज्छु, हैन. जस्तो अब अहिले टिकटक ब्यान भयो. टिकटकले त गाउँको मान्छेहरूलाई क्रिएटिभ आफ्नो छ, हैन. तर मलाई टिकटक मनपर्छ किनभने फ्यामिलीहरुसँग बनाएको हैन. मलाई हैन यसले गर्दा कस्तो गाह्रो भएको छ थाहा छ. जसले सिरियसली बनाउँछ नि भिडियो फर लाइक 10-20 minutes, it
यति धेरै कम्पिटिसन बनाइरहेको छ 15 सेकेन्ड यार अबको जेनेरेसन कसरी इन्जोय गर्छ लाइफलाई कसरी सस्टेन गर्छ 15 सेकेन्ड इन्जोयमेन्टले पुग्यो लाइफ इज लङ नि त हैन सो यो इम्पेशेन्ट बन्यो हामीले 20 इयर्स पछिको प्लान गर्ने भए चाहिँ यो चिजलाई हामीले अब डिसएडभान्टेज भनेर हेर्ने कि एडभान्टेज भनेर हेर्ने पनि हो नि त यो युट्युबको कुरा गर्दा चाहिँ सायद त्यही कस्तो कस्तो प्लेटफर्म अरू आउँछ होला अभियसली हैन अनि सायद हामी युजरहरू पनि अवेर हुन्छौँ कि अलिकति जस्तो खालको कन्टेन्टलाई अहिले हेरिरहेको छौँ हेरेर त्यसलाई बुस्ट गरिरहेछौँ हैन त्यो कुराहरू फिल्टर गर्न सक्ने हुन्छौँ होला अनि त्यो भएपछि कन्टेन्ट जस्तो खालको आइरहेछ अभियसली त्यो पनि फिल्टर हुँदै जान्छ होला भन्ने छ एउटा हैन अनि अर्को चाहिँ सायद 20 वर्ष पछिसम्म नेपाली फिल्म मेकरहरूलाई चाहिँ अथवा एक्टर एक्ट्रेसहरूलाई चाहिँ अरू कसैको प्लेटफर्म नचाहिएला आफ्नो प्रमोसनको लागि अथवा आफ्नो मुभीको प्रमोसनको लागि हैन त्यो प्रमोसन गर्ने तरिका पनि अलिकति फेरिन्छ होला त्यही नै हो अनि अब आफ्नो केसमा त मैले राइटिङ बाहेक अरू के सोचेको छैन यही कुरालाई अलिकति निखार्दै लाने होला त्यही नै हुन्छ होला गर्दै लेख्दै नै हुन्छ होला थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस Thank you Avani for having us. त्यस्तो मजा आयो रमाइलो भयो गफ एकदमै कति कुरा भयो सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि